Good morning, children. In the last class, we discussed about what is science, what is the definition of science. Then we discussed about what is the scientific method that we use to accumulate knowledge and to formulate it into an equation which governs the phenomenon. Then we studied about unification and magnification. Now, in this chapter, we are going to study about scope of physics. Sir, what is scope of physics? See, you can understand scope in this manner. What is the smallest thing that you have studied and what is the biggest thing you have studied? What is the smallest thing you know to what is the biggest thing you know is what we call it as scope. If I take an example, if you take a human eye, we can see a very small object like an insect, and we can see the visible universe. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣದಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೇಂಜ್ ಆರ್ ಸ್ಕೋಪ್. ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ್ರ ತನಕ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, among all the subjects, physics has the maximum scope and maximum range. Sir, how can we climb that? Come, let us discuss this. Mass of electron is the smallest mass. Mass of electron is the smallest mass. How much is that? 10 to the power minus 31 kg. Minus 31 kg. And what is the biggest mass? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಅರ್ತ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಿಂತ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಇರೋದೇನು? ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. Universe. How much is that? Approximately 10 to the power 53 kgs. 10 to the power 53 kgs. Imagine, we in physics study the smallest object whose mass is minus 10 to the power minus 31 and the biggest 10 to the power 53. Imagine how huge this mass is. How much is the range of mass that we study in physics? So, in order to calculate mass, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 10 ಈ ಕಡೆ 31 ಇದೆ, 10 to the power 31. ಅದು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 31 ಪ್ಲಸ್ 53, that means we have got around 84. 10 to the power 84 is the range. 10 to the power 84 is the range of mass that we study in physics. 10 to the power minus 31 ಇಂದ 10 to the power 51 ತನಕ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. When we come to the size, okay, size of electron, the smallest particle we know, electron, is 10 to the power minus 15 meters diametrical size. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸೈಜ್, ಈಗ ನಾವು ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ನಾವು ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಸೈಜ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇರುವೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೇ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಒಂದು ಹಸು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸರ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಇದೇನಿದು? ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 to the power minus 51 meter. And what is the size of universe? Size of universe. Size of universe is 10 to the power minus plus 27 meters. Now look here, we study the smallest electron, that is 10 to the power minus 15 meter. Biggest 10 to the power plus 27 meter. So what is the range? 27 plus 15. 10 to the power 15 plus 27. How much do we get? So 7 plus 5, 12, 2, 1 carry. So that is 42 meters. 10 to the power 42 meters is the scope in case of what? Size. So ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುನ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Now look here, scope of physics can be divided into two important categories. Sir, what are those? ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, scope of physics can be mainly divided into two domains. What are those domains? Look here, there are terrestrial visible ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಥನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೀ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮರಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು.
ನಾರ್ಮಲ್ ಐಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣೋವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತೊಗೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ particles we divided into macroscopic and microscopic. Sir, what is macroscopic? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕಾಣ್ದಲೇ ಇರೋದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ 10⁻⁵ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಸೈಜ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ. ನಾವೀಗ ಯಾವುದೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಅದನ್ನು ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಈಗ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಾ? ಅದರ ಸೈಜ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು. ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಬೋದು, ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಐ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ನೋ everything is made up of atoms, and those atoms are made up of proton, neutron and electron. Can we see them with the normal eye? No. ಜನರಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅಂಥ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಜನರಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಡೊಮೈನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಡೊಮೈನ್ ಏನು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಲಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇನು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. Nowadays we have another branch which is between microscopic and macroscopic. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ಲ, ಅಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಡೊಮೈನನ್ನು ನಾವು ಮೀಸೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಡೊಮೈನ್ in between is also thought with the name of mesoscopic physics. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, mesoscopic physics. So what is mesoscopic physics? Mesoscopic physics ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಜ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್? ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಮೀಸೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ 10⁻⁵, ಬಿಲೋ 10⁻⁵, 10⁻⁻6, -7, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನಿದು ಸರ್? ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿಕಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೀಸೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ದಿಸ್ ಮೀಸೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Now take a drop of ink and drop it in a glass of water or spread on a paper sheet. So can you witness the changes in its form? ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ a few hundred of molecules, then we call that as an mesoscopic domain. Okay, so next we are going to mention that, and this we have already discussed it. Okay, size of the universe is as biggest 10⁻25 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ 10⁻27 ಮೀಟರ್ ತನಕ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೈಜ್
10 to the power minus 15 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, am I clear with this? What is the different types of domains? Sir, microscopic, where we study very small object. Macroscopic, where we study the terrestrial objects and which can be carried into a lab, and astronomical scale object which is in astronomical scale. And then there is a mesoscopic domain which comes in between microscopic and macroscopic. Okay, next we are going to discuss, let me erase this. Next we are going to discuss excitements of physics. Sir, what are the excitements of physics? Look here. Everything exciting in this world is based upon the principle of physics. Sir, how? Give us an example. Imagine, first time you put an headset into your ears and connect it to your mobile and you are hearing a song. Imagine the feel that you get. That's an excitement. First time you sit in an aeroplane flies. Aeroplane ಆರ್ತಾ ಇದೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತಾ? ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ machine, so it carries you. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಟಿ ವಿ ಇತ್ತು, ದಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೊಂದು ಕಲರ್ ಟಿ ವಿ ಬಂತು, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಎಲ್ಲೋ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗೆಲ್ಲ ವೈರ್ ಇರುವಂಥ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಂತು ವೈರ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯಾರ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನೀವು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮೊದಲು 2000 in the year 2000 we used to play very low graphic games. ಡೇವ್ ಅಂತ ಗೇಮ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಗೇಮ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೇಮ್ ಹೇಗಿದೆ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಇದೆ. ಸಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. A vehicle is an excitement of physics. A car is an excitement of physics. And all these are excitement of physics. So we are going to mention a few. First is live transmission to the television. And next we have computers with high speed and memory. Imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸರ್ಚ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 7 to 8 minutes. ಇವತ್ತು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿರೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಅ ಟ್ಯಾಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟು US, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್, ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಫೋಟೋ ಮೆಸೇಜ್, ಆರ್ ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ದಿ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಫ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ನಾವು ಇವಾಗ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಯಾರು ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ನೋ, ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಟ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು, ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್? ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ರೋಬೋಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಲೇಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಲೇಸರ್ ಟು ಕಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಲೇಸರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಲೇಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಡಿವೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಇದೆ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಟು ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಸರ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಬೈ ನೇಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಲಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ್ಯಾಟ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಹೇಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಂಬರ್? ಓಕೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಹೌ?
ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನೇಮ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಧ್ಯ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಪುಷ್ ಅವೇ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೊಂದು ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೊಂದು ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆನೇ ಯಾಕೆ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀರಾ? ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೋ ವೇರ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, so that we have mentioned here. Phenomenon of electrostatic force, that is ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಕೂಲುಮ್ಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅಗೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are going to study physics in relationship to the other sciences. Let us check it what we have. Look here, physics in relationship with biology. Biology ಗೆ physics sir ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೀವೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? ಎ ಮಷೀನ್ which is based upon the laws of physics. Microscope based upon the laws of physics. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಷನರೀಸ್ಗಳಿದೆ ಈಗ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫರ್ದರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು study this in second year PUC in ray optics. Okay, then there are many applications that we have mentioned here. Radioisotopes are used in cancer treatment. How? Look here, whenever there is an cancer cells grow inside a body, we need to recognize them. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಶುಗರ್ನ ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಲ್ಲು ಶುಗರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಟ್ಯೂಮರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸುಟ್ಟಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಯಾಲಜಿ. ವಿತೌಟ್ ದಿ ಮಿಷನರೀಸ್ or robots which are based upon the physical principle, we cannot make this progress in biology. Okay, next, similarly physics is associated with astronomy. And ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿಗೆ ಹೇಗಿದಾಗಿದೆ? ಓಕೆ, ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವ. ಈಗ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? We use telescopes, right? And these telescopes are based upon the laws of reflection and refraction, which is again the laws of physics. Okay, these are the things you can note it down. Physics is related to other science, adella ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆನಿ ಅದರ್ ಸೈನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲಾಸ್. ಈಗ
ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಲಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನೋಗ್ರಫಿ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ physical and biological properties of the animals, flora and fauna and all the other non-living objects which is present in ocean. So ಒಂದು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, ಓಷನೋಗ್ರಫಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಫಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಫಿ? ಈಗ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಫಿ. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ is called as what? Seismography. This is about its relationship of physics with other science. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ, is physics related to other subjects? Exactly. Everything in other subjects are based upon the children. Now we are going to discuss about fundamental forces in nature. What are these fundamental forces in nature? See, we have large number of forces. We have witnessed large number of forces. Gravitational force, electric forces, nuclear, the interatomic forces, viscous force, buoyancy, viscous force. ಈಗ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಚೆಲ್ತೀವಿ, ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ನ ಚೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ಚೆಲ್ಲೋಣ. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನೀರು. ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ is more in terms of the custard oil or thick oil. ಓಕೆ. buoyancy force. ಈಗ ನಾವೊಬ್ಬರನ್ನ ಪರ್ಸನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀರೊಳಗಿದ್ದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ದರ್ ಇಸ್ ಎನ್ buoyancy force which is pushing the body upwards. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸಸ್. ಅಡೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಈಗ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಈ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಚಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಟ್ಕೊಡುತ್ತಲ್ವ, ಹೇಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತು? ಅಡೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದನ್ನೊಂದನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ರೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಮರಳ ಮೇಲೆ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ವೆಹಿಕಲ್ನ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಈ ಟೈಪ್ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ there are numerous forces, but all these forces are based upon a very few fundamental forces. That is what we are going to discuss. Okay, let us mention the first paragraph of information that we have discussed. There is a large number of forces experienced or applied. These are macroscopic forces like gravitational force, friction force, contact force and etc. Sir, what is contact force? Contact force, ನೀವು ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸನ್ನ ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿಲಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು touch it. When I make a contact with a body, forces are exchanged. ನೀವು ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಟನ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾಲ್ ಓದಿರ್ತೀರ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾನೀಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಜನರಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕೈ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ಡಿವೈಸ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ friction is also one of the part of contact force that we are going to discuss in laws of motion. Laws of motion ಬಂದಾಗ ಈ ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಈಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮಕ್ಕಳ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ that force happens across very small distance. So those forces are termed as microscopic. Gravitation ಇದು macroscopic force. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. We can witness it. We are standing on the earth because of gravitational force. A chair is on the ground because of gravitational force. This chalk piece, if I drop it, it goes to ground because of gravitational force. Now ಜನರಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, buoyancy force, viscous force, all these forces. There are many kind of forces, but all these forces are generally based on a very few fundamental forces. ಈಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. What is gravitational force? What is the origin of gravitational force? ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? Gravitational force acts between masses. Okay, so that is first point. So what is the meaning? This force arises due to mass of the object. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Even this chalk piece, it has got a mass, and my hand, me, have got a mass. There is an attraction between these two bodies. ನೀವು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. There is a gravitational force between moon and earth, gravitational force between sun and earth. Gravitational force is acting between all the bodies. Sir, does gravitational force because of moon acts on me? Yes, of course. But ನಾವು ಮೂನ್ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ತ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್. ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡು ಬಾಡಿ ಮಧ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್. ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಮಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಮಾಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸರ್, ಈ ಗೋಡೆ ನನ್ನ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಗೋಡೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಡೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಫೋರ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್? Of course it is everywhere because mass is everywhere. Anywhere there is a mass, there is a gravitational force, and these forces are always attractive. So that is our next point. It is always attractive. What is the meaning of attractive? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. It has got mass m1 and it has got mass m2. These are, there is a force between these two which is attractive. ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇ ಹೊರತು ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದನ್ನೊಂದು ದೂರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Am I clear of this? Gravitational force is always attractive force. ಸರ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ? ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೋಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ it ends at infinity. So infinity, the meaning of infinity is we don't know where it is ending or where it is starting. So start ಎಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸರ್, ನಾವು ಅರ್ತ್ ಮೇಲಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಸು ಪ್ಲೂಟೋ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ಪ್ಲೂಟೋ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮೇ ಬಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ನಾವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 10 to the power minus 38 times compared to strong nuclear force. So we need to mention it. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಡ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಬುಲೆಟಿನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ read like this: gravitational force is the weakest force and it is 10 to the power minus 38 times compared to the strong nuclear force. See, there is a strong nuclear force which we are going to discuss next. Strong nuclear force ಗಿಂತ 10 to the power minus 38 times ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. This gravitational force is the weakest force. And let us take a quick recap. What is the source of gravitational force? Mass. Where there is a mass, there is a gravitational force. Okay, it's always attractive force. ಇದು ಒಂದೊಂದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಒಂದೊಂದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. And it operates on all the object of universe. All the object means material. Material means it has got mass. So wherever there is mass, there is a gravitational force. And its range extends to infinity. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 to the power minus 38 times the strong nuclear force. So this is about gravitational force. Next we are going to discuss electromagnetic force. What are this electromagnetic force? ಏನಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್? ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇನ್ ಆಟಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರ ಹತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟು ಅವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೊ ಟೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದೇ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು, ಸರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಅವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟಲ್ಲ, ಮೋಷನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್, ಚಾರ್ಜ್ ಬರೀ ಯಾವುದೊಂದು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ? ನೋ. ಸಿ, ಆಲ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಮಾಸ್ and in that mass there is an equal amount of positive charge and negative charge. Equal amount of positive charge ಮತ್ತು negative charge ಇದ್ದರೆ we call that as neutral object. Okay, that is neutral. Equal amount of positive charge, equal amount of negative charge ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, 10th ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ವೆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ಸ್, magnetic field is created. Magnetic field is created. Okay,
ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಾರ್ಜಸ್ 10th ಓದಿರ್ತೀರ, ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ electric forces, but when it is in motion it produces both electrical force and magnetic force. That's why we have written here electromagnetic forces. How do they arise? They arise because of electric charges. Electrostatic force because of charge which is stationary. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ರಿಪೆಲ್ಸಿವ್. ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ರಿಪೆಲ್ಸಿವ್ when compared to the gravitational force. Gravitational force is always attractive, but electrostatic force might be attractive or repulsive depending upon the charge configuration. Yav charge ide anodra mele depend agutta. So next point, it operates on charged particle. Iga what is the meaning of this? Now there is a positively charged body and there is a negatively charged body. What kind of a force is between them? Attractive force. ಇದನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಇಟ್ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾರ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಮಾಸಲ್ಲಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಇವ್ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಜನರಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ತನಕ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೋ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್, ವಿ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಈ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಇದೊಂದು ಯಾವುದು ಬೋರ್ಡ್ನ ಸೈಜ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ಹತ್ರ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ infinity. Am I clear with this? Okay, so next, see, this force is 10 to the power 36 times greater than the gravitational force. This is a very large amount of force compared to gravitational force. Gravitational force ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ electrostatic force ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. And it is 10 to the power minus 2 times less than the strong nuclear force. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ 100 times ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ 10 to the power 36 times. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಬರೆದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಇದೇನಿದು? ಇದೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಡಸ್ಟ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬೋರ್ಡ್? ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಪೌಡ್ರ್ಗಳಿದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಡಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಡಸ್ಟ್. ಅರ್ತ್ ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಡಸ್ಟನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಿಲ್ಲ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಧ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು
ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಪೌಡ್ರ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಪೌಡ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಪೌಡ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜೆಡ್. ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಪೌಡರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ. ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಈ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ಲೋರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೂ ಮಧ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮಧ್ಯ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಶೂ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರ್ ಮಧ್ಯ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ there is a friction between the your foot and ground. ಸೊ ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜನರಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಜನರಲಿ ಶೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್. The charges flow from shoe to earth. Shoe becomes negatively charged, earth becomes positively charged. Because of this configuration, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ನಾವು ಸೋಪ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಬಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು ಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ we will take a quick recap. Look here, electromagnetic force. Electric forces are due to charges, and magnetic forces are due to charges which are in motion, and this might be attractive or repulsive. Both electrical forces ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಪ್ರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಚಾರ್ಜಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10⁻36 times greater than gravitational force and 100 times lesser than strong nuclear force. Next we are going to study strong nuclear force. So let me clean the board. What is the strong nuclear force? Where it exists? See, these strong nuclear forces exist between nucleons. Nucleons means proton, neutron and electrons. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಆಟಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಸುತ್ತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯ ಇರೋವಂಥ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಫೋರ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ತನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋವಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ, ದೂರದಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ನ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ದೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯ ಈ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10⁻⁻15 meter. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ repulsive. These forces might be attractive or repulsive. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆದರೆ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ, ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಂಜ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಮೀಟರ್ನ 10⁻15 times ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಫೋರ್ಸಿನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10⁻⁻15 meters. Range of this force is 10⁻⁻15 meter. And this is, my dear children, this is the strongest force in the universe. This is the strongest force. If they ask you the question, what is the weakest force? Gravitational force. Which is the strongest force? Strong nuclear force. You should not write only nuclear force. Strong nuclear forces. Okay? Then we have
ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್? ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ, ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ದೇ ಆಪ್ರೇಟ್ ವಿತಿನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಈ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಜನರಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡಿಕೆ ಅಂತ ಇದೆ. ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡಿಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUಲಿ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ. ಆಟಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಆಟಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಂಥ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10⁻⁻15 meters. The range is very small, and this force is 10⁻⁻13. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, 10⁻⁻13 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10⁻⁻13 times strong, sorry, 10⁻⁻13 then the strong nuclear force. Am I clear with this? This force is less than strong nuclear force. Okay, and let me take a quick recap. Weak nuclear force, they operate between the nucleons. Generally these forces are existing whenever there is a radioactive decay or breakdown of nucleons, and they have a very short range. ತುಂಬಾನೇ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ದೂರ ಹೋದರೆ ಈ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್, ಸಿ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 10⁻⁻13 times ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಇದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ that's all about fundamental forces in nature. Now let us go for quick revision. Gravitational force, that exists because of mass. Electrical force, that exists because of charges. Stationary are in motion. And strong nuclear force and weak nuclear force, they exist between the nucleons. Gravitational force, what is the range of gravitational force? Infinite. Electrical forces, electrostatic forces, electromagnetic forces, infinite. And strong nuclear and weak nuclear, their range is very small, 10⁻⁻15. And what is the source of this gravitational force? Mass. Electromagnetic force, charges. And strong nuclear and weak nuclear forces, that is because that force exists between nucleons. My dear children, now we are going to discuss about conservation laws. See, there are many phenomena in the universe which are governed by many different forces. Gravitational force, electrostatic force, nuclear force, and all these forces. And in the universe, there are few physical quantities which are not going to change with respect to time. They remain constant. Their quantity remains constant. Okay? And now we are going to study those quantities which are conserved in this nature. Okay? So first, let us mention that this is what we have just discussed. Physical phenomena are governed by different forces, and in those different forces or quantities, there are several quantities which are not changing with respect to time. The quantities which are not changing with respect to time are called as what? Conserved quantities. Conserved quantities of nature. And now we are going to discuss that. See, first, for a motion under conservative force, total energy, mechanical energy is conserved. What is the meaning of it? First, let us understand what is conservative force. If the work done against a force is irrespective of path, if the work done against a force is irrespective of path, then we call that force as conservative force. Look here, this is ground. Idu ground anta ankolna makla. Okay, ಈ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mgh. ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? mgh. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ? mgh. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದೇನು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏದ್ರ ಮೇಲೆ? ಹೈಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾವು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್, ನಾವು ಇದನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರು ಅಗೇನೆಸ್ಟ್? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಈ ಥರ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಹತ್ರ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಹೈಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೈಟ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯಿತು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. So potential energy plus kinetic energy is equal to mechanical energy, total mechanical energy. That stays constant. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟೋ ಇತ್ತು? ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಬರೀ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಝೀರೋ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯಿತು? ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯಿತು? ಝೀರೋ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ it gets converted into kinetic to potential or potential to kinetic. Am I clear with this concept? Okay. Next, the total energy of the system is conserved from microscopic domain to macroscopic domain. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಂಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿಗಳು ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು another form. We cannot create energy, we cannot destroy energy. Energy can be transferred from one form to another form. That is the next law. And next we have, look here, initially we thought energy is conserved. Only energy is conserved. Energy is conserved. That is energy transfers from one form to another form. ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. See, when it comes to the mass, we thought mass is also conserved. And after the advent of Albert Einstein, so with this famous formula E is equal to mc square, he demonstrated that mass gets converted into energy, energy gets converted into mass. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? ಎನರ್ಜಿ ತನ್ನ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಮಾಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಅನಿಹಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನಿಹಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ and positron. When electron and positron comes and collides at very high speed, ಅವುಗಳ ಮಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. When electron and positron collide with a very high speed, they destroy each other's mass and the entire mass gets converted into energy. ಅದೇ ಥರ ಪೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಪೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ when the heavy metal is irradiated by a suitable radiation, this energy gets converted into mass. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅನಿಹಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್, ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಅವೆರಡು ಒಂದೊಂದೊಂದನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನಿಹಿಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ,
after Albert Einstein's invention, we came to one conclusion: mass plus energy is conserved. Beginning ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ only mass is conserved and energy is conserved. Energy one form ಇಂದ one form change ಆಗುತ್ತೆ, mass ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. But after the invention, we came to know that mass gets converted into energy, energy gets converted into mass. This is another law which states that mass plus energy is always conserved. Okay. Next, momentum is the another quantity which is preserved, and similar is the angular momentum of an isolated system. See, first let us understand what is momentum. Momentum means quantity of motion. What is that? Quantity of motion. Quantity of motion. Angular momentum means angular motion. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಏನಿದೆ, ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮಾಸ್, body means it has got mass, and if it has got velocity, that means it has got motion. So this product of mass and velocity becomes momentum. ಅಂದರೆ ಈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಅದು ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎರಡು ಬಾಡಿ ಬಂತು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ electric charge is the conservation of electric charge is the fundamental law of universe. That means electric charge, we cannot create electric charge, we cannot destroy electric charge. Electric charges are transferred from one body to another body. Now charges na one body inda one body transfer ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ನಾವು charges na create ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. Am I clear with this? Okay. And always remember this, total, what is the net charge of universe? It remains zero. That is, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೇಚರ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಚಾರ್ಜೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ what is the meaning of conservation of electric charges? You cannot create electric charge, you cannot destroy electric charge. It can be transferred from one body to another body. Okay. Next, look here. There are some numbers called baryon numbers. Okay, baryon numbers and lepton numbers, which is associated with atom. So these numbers kuda change agodilla. So that we are going to discuss later in detail. Okay, next. Look here, laws of nature are not going to change with space and time, and this is called the symmetry of space and time. So what is the meaning of it? ನೇಚರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಾಸ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ಪೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಯು ಗೋ ಟು ಯುರೋಪ್, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಬದಲಾಯಿತು, ಜಾಗ ಬದಲಾಯಿತು, ಲಾ ಬದಲಾಯ್ತಾ? ನೋ. And now laws are not going to change with respect to time. See, 1000 years back on the earth, water is flowing from higher potential to lower potential. ಎತ್ತರ ಜಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ. 100 years back 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟರ್. 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಮೂನ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅದೇ ಆಗ್ತಿದೆ. 100 years ಬ್ಯಾಕ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಇತ್ತು, ಈಗಿದೆಯಾ? ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಟೈಮ್ ಬದಲಾದರೂ ಕೂಡ ನೇಚರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಾಸ್ ಸೇಮೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಬದಲಾದರೂ ಕೂಡ ಸೇಮೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಲಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾಸ್? Look here, energy is conserved, mass is conserved, and after Albert Einstein's invention, we came to know that mass plus energy is conserved, and mechanical energy in case of conservative force is conserved, and then momentum is conserved. And there are
quantities like attributes like baryon numbers and lepton numbers, and they are also conserved, and laws of nature are not going to change with space and time. So this is about conservative laws. Thank you very much.